ದರ್ಬಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಬರಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದರ್ಬಾಂಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅವರದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದರ್ಬಾಂಗ್ ಏನು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಅಂತ. ಪುಟಿನು ಟ್ರಂಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಡಲಿ, ದರ್ಬಾಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ದರ್ಬಾಂಗಕ್ಕೆ ಏಮ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅವರು ದರ್ಬಾಂಗ್ ಏಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ನೆನಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಏಮ್ಸ್ಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ವು, ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು, ದರ್ಬಾಂಗಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತನಾಡೋದು. ಇದೀಗ ಇದೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದರ್ಬಾಂಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಟ್ರಂಪು ಪುಟಿನು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಏಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಏಮ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ಬಂದು ನೋಡಲಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ದರ್ಬಾಂಗ್ ಏಮ್ಸ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. क्या खोज रही है घास में? एम्स खोज रहे हैं। क्या खोज रही है घास में? एम्स खोज रहे हैं। मिला? नहीं घास काट के एम्स खोज रही है। घास काट कर कोई एम्स खोज रहे हैं, सारे जंगल भी काट दिए। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। पिछले 9 वर्षों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को 31 मेडिकल कॉलेज भी मिली हैं। नॉर्थ ईस्ट से भी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 2 गुनी हो गई है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक। अरे मोदी जी आ रहे हैं तो अच्छी बात है। हम तो कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन को भी ले आते हैं। देखिए, पूरा बीजेपी के लोग जो है डिप्रेशन में हैं, तो हम लोगों की सरकार जो है वो बनने जा रही है। और प्रधानमंत्री आए थे तो अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि एम्स चालू हो चुका है। तो शोभन में जो हम ही लोगों की सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री थे तो दिया था, हम लोगों ने जमीन जा करके प्रधानमंत्री जी एक बार मुआयना कर ले कि स्थिति क्या है। देखिए, मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी बताएं कि दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी एनडीए के 15 साल से सांसद हैं। उन सांसदों ने क्या किया इन इलाकों के लिए? कौन सा काम किया? कोई काम नहीं किया। अब मोदी जी भैंस चुरा लेगा, कल को मोदी जी बोलेंगे तुम्हारे शर्ट का बटन उठा लेगा, तो कमीज को खींच देगा। ये कोई प्रधानमंत्री की भाषा है क्या? आप जान रहे हैं कि मोदी जी तो नौकरी छीन ली ना सबका। मेरे जो 60% जो युवा जो है इस देश में बसते हैं, उनकी नौकरियां छीन ली उन्होंने। भाषा ने मुद्दे की बात करें ना, प्रधानमंत्री कि 10 साल में क्या किया बताएं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने क्यों नहीं दिया। चीनी मिल खुलवाना था, छपड़ा का हो, चाहे मोतिहारी का हो, या वारसलीगंज का, नवादा का हो। क्या खोज रही है घास में? एम्स खोज रहे हैं। क्या खोज रही है घास में? एम्स खोज रहे हैं। मिला? नहीं घास काट के एम्स खोज रही है। घास काट कर कोई एम्स खोज रहे हैं, सारे जंगल भी काट दिए। अच्छा, मोटा सांप भी मिल गया, महाजम्स नहीं मिला तो नहीं मिला। नहीं मिला एम्स? नहीं। मोदी जी बोल रहे हैं एम्स बना दिए दरभंगा में जी। नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं। एम्स मिला चाची? नहीं मिला। घास काट ली पूरा, लेकिन कहीं एम्स नहीं मिला। नहीं क्या खोज रही है घास में? एम्स खोज रहे हैं। ದರ್ಬಾಂಗಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ, ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡ ಗಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ದರ್ಬಾಂಗಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿ
ಔಷಧಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಲಿಯುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣ ಇದು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವಾಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2023 ಆಗಸ್ಟ್ 12ಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ದರ್ಬಾಂಗ್ ಏಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನೋಡಿ, ಅಸ್ಸಾಮಿಂದ, ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ದೇವಗರಿಂದ, ಬಿಹಾರದ ದರ್ಬಾಂಗ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏಮ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅದ್ಭುತ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಜನ ದೂರ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದೇ ತಪ್ಪಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ದರ್ಬಾಂಗ್ ಏಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಟೀಕೆಗೆ ಇದೀಗ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾಂಗ್ ಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಮ್ಮ ನೀವು ಅಂತ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಏಮ್ಸೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು? ದರ್ಬಾಂಗ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದರ್ಬಾಂಗಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಪುಟಿನೋ ಕರ್ಕೊಂಬಂದುಬಿಡಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ನೋ ಕರ್ಕೊಂಬರಲಿ, ಯಾರು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದುಬಿಡಲಿ, ಕರ್ಕೊಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಲಿ, ದರ್ಬಾಂಗ್ ಏಮ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಯುವಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡ್ರು. 60% ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 82% ಜನ ಯುವಕರೇ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಕಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಊರಿಗೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಊರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಂಡವರಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದವರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಪಾಪ ಏಮ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಏಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹುಲ್ಲು ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಏಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದರ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕೆರೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಏಮ್ಸ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ.